बरन सके महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी। आप ले हो तुम कथा सुधारी। सन्मान योग गुरु जी की साजी हुई गुरु प्यारी संगत जी, मनुखे जन्म दा लाहा खट्टण वास्ते मिले हुए जीवन नूं सोहना बनाउण वास्ते गुरु के चरणों विच आके रोज़ ही असीं सज जाते हाँ, जो कि गुरु महाराज की एक किरपा हुंदी है। सो आओ आपां गुरबाणी दी विचार नूं आरंभ करिए। सुनिमर फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। अज दा जो पावन बचन है गुरु अमरदास जी महाराज जी उन्हां दी रसना तो गायन किया है, जो कि 769 अंग तो आरंभ हो के 770 अंग ते इसदी संपूर्णता हो जाती है। गुरु महाराज इस शब्द दे अंदर ये कहना चाहते ने, गल्ली हों सुहागण भैणे कंत न कहूँ मैं मिलिया। ओ जीव इस्त्री जिहदे कोल सिर्फ ते सिर्फ शिंगार आ, बाणा वा कल्ला, और ओदा बाणी नाल कोई मेल नहीं, तो वो कदे भी सुहागण नहीं हो सकती। रब नूं प्यार कीते तो बिना कल्ले धार्मिक कपड़े पाउण दे नाल दुनिया दे विच ऐसे लोग बहुत ने, जदों वो मर जाते ने उन्हां नूं शिंगारिया जांदा। कई देशों विच ये मर्यादा है, उन्हां नूं सजाउंदे ने फुल्लां दीयां मालां दे नाल, बड़े सोहणे ढंग नाल उन्हां नूं कपड़े पहना के बाद विच फुल्लां दी सेजा ते उपर भी फुल ही फुल सेंट वगैरह उन्हां ते लाए जांदे आ, कैमिकल लगा के रखते ने। बहुतियां जिहड़ियां फॉरन कंट्रियां ने उधर ये रुझान हैगा वा, पर वो बंदा हुण जिहड़ा मर ही गया, जिहड़ा सिर्फ एक लाश आ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ? ਹਾਂ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪਰਸਨ ਦੇਖੂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਆ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ नहीं करते,
ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਇਉਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੇਤਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਜਿਉਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਿਥਿਆ ਸੀਗਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕੋਈ ਸਜਾਵੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਣਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। मस्जिद तो बना ली शब्बर में, ईमां की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन न सका। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों से मोह लेता है। गुफ्तार का गाजी जे तो बना, किरदार का काजी बन न सका। बड़े ही प्यारे डॉक्टर मुहम्मद इकबाल जी अपने बचन करते अपनी एक किताब दे अंदर, कहते बंदिया मसीत बड़ी छेती तू बना लेना, इट्टां खड़ियां कर देना, पर तेरा मन जेड़ा ना वो नमाजी नहीं बनता, मन नहीं पूरा तेरा टिकदा। मन तेरा कुरान शरीफ नूं पढ़न वाला है, पर जो कुरान दे विच लिखिया वो तू नहीं है। सिक्खा मन तेरा जपजी साहब पढ़न वाला है, सुनन वाला है, पर जो दे विच लिखिया है वो तू नहीं है। तुझे किताब से फरोग है कि तू किताबे ख्वां है, साहिबे किताब नहीं। बाणी विच जो लिखिया वो तू नहीं हैगा, वो तेरे जीवन च बिल्कुल भी नहीं। हाँ ऊँ तू ऐसे तू पढ़ लेना, वखरी गल आ। सोही महला तीजा, गुरु अमरदास जी कहते ने, जुग चारे तन जे भवै, बिन सतगुर सुहाग न होई राम। बंदिया तू चारे कुंडां दे विच भावें भटक के आ जा, गुरु तो बिना तेनू शांति नहीं आ सकती। गुरु तो बिना तेरी आत्मा सुंदर नहीं बन सकती। नेचल राज सदा हर घेरा, तिस बिन अवर न कोई राम। गुरु तो बिना कौन है जेड़ा तेनू नेचल राज दवा सकता है। तिस बिन अवर न कोई, सदा सच सोई, गुरमुख एको जानिया। पर यह गल सिर्फ गुरमुखां ने समझी आ, होर बंदे नूं समझ नहीं सकते। धन पर में लावा होआ, गुरमती मन मानिया। बाणी भी एक पूंजी आ, बाणी भी एक महंगी सौगात आ। ये गुरु दी संगत करके मन मन्निया वा, पहला नहीं मन्निया। सतगुर मिलिया तां हर पाया, बिन नावे मुक्त न हुई। गुरु तो बिना, गुरु दे दसे तो बिना मुक्त नहीं हो सकती ये जिंद। नानक कामन कंतै रावे, मन मानिए सुख होई। जदों सिखा तेरा मन गुरु नूं गुरु करके मन लवेगा, उस दिन तू समझ लमी तेरियां सारियां मुश्किलों का हल हो गया। सिखा जिस दिन तू परमात्मा नूं परमात्मा करके मन लवेगा, समझ लमी तेरी जिहड़ी मुक्ति आ हो गई। मन्ने की गत कही ना जाए, मन मानिया सुख होई। मन मानिया तो हर जानिया। जिद्दां असीं पैसे नूं पैसा करके ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, घर विच पुत्र का जन्म हो गया, उन्होंने पुत्र नूं पुत्र करके ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ।
ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਤ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਤ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸਤੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੰਨਣਾ। ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਸੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਭੇਖ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ। ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੇ ਮਾਣ, ਉਹ ਪੰਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਜੈਸੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪਾਂਧਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੱਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੱਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਈ ਸੋਈ ਲਿਖਦੇ ਆ ਸੱਸੇ ਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸੱਸਾ ਸੇਵ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਊੜਾ ਊਠ, ਆਇੜਾ ਅੰਬ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ। ਇਹ ਊੜੇ ਤੋਂ ਉਪਮਾ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਚੱਚੇ ਤੋਂ ਉਹ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਬੇ ਤੋਂ ਬੰਦਗੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਈੜੀ ਤੋਂ ਇਬਾਦਤ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਂਧਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੀਆਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ, ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਇਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਤਾਂ ਹਟ ਗਏ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਨਕ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਪਠਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਵੇਂ ਨਾ ਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਵੀਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਥੱਲੜਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਫਾਰਸੀ ਸਿੱਖ ਜੇ ਨਾ ਨਾਨਕ, ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਨਾ ਲੈ ਜਾਈਏ ਪੜ੍ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ। ਗਏ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲੇ, ਫਿਰ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਹੋ, ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਭੇਜਿਆ। 30 ਅੱਖਰ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਖਰ ਜੋੜਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸਿੱਖ ਲਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਪਾਂਧੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾ ਕੇ, ਊੜੇ ਤੋਂ ਉਪਮਾ, ਈੜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫਾਰਸੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਰਦੂ ਆ, ਅਲਫ ਬੇ ਪੇ ਤੇ ਸੇ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਲਫ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਬੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਪੇ ਤੋਂ ਤੇ, ਸੇ, ਜੇ, ਚੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਨੇ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਮਝੋ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਊੜਾ ਊਠ, ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਕਵੇ ਊੜਾ ਉਪਮਾ, ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੱਬਾ ਬੰਦਗੀ, ਈਵੜੀ ਇਬਾਦਤ, ਸੱਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਕਾ ਕਕਾਰ, ਜੇ ਉਹ ਇਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਊ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਛੱਡਤੀ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਇਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਲਏਗਾ। ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਠਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਉੱਠੋ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ। ਤੇ ਝੱਟ ਉੱਠ ਖੜੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਪੀੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਠੋ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੱਟੀ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਖਰ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਹੀ ਉੱਠ ਖੜੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੀ ਛਕ ਲਓ। ਝੱਟ ਉੱਠ ਖੜੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਖੜੇ, ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਨੂਰ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਰੱਬ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੱਭ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਕੀ ਮਾਤੀ, ਮਾਇਆ ਮਾਹੇ ਸਮਾਣੀ। ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਕ ਅਰਜ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰਗੋਸ਼ ਗੁਣ ਕਰਤਾਰ, ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੋਂ ਬੈ ਐਬ ਪਰਵਦਗਾਰ, ਬਦਬਖਤ ਹਮ ਜੋ ਵਕੀਲ ਗਾਫਿਲ, ਬੇਨਜ਼ਰ ਬੇਵਾਕ, ਨਾਨਕ ਬਗੋਇਦ ਜਨ ਤਰਾਂ ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾ ਖਾਕ। ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਰੱਬ ਅੱਗੇ, ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਕਰ ਖੁਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜੈਸਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਨਾਨਕ ਬਗੋਇਦ ਜਨ ਤਰਾਂ ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾ ਖਾਕ। ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਿਲ 'ਚ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ, ਗੰਢ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ, ਦਿਲ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਲੋਕੀ ਸਲੇਟ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਨੀ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਸਲੇਟ 'ਤੇ ਲਿਖੋਗੇ ਮਿਟ ਜੂਗੀ, ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੋਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ, ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ। ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਏ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡੁਗਡੁਗੀ ਆ, ਮਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਕੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਲੇ 'ਚ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਝੋਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਵੜਦਾ। ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਮਦਾਰੀ ਦੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਕਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਦੁਆ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਨਕ ਬਗੋਇਦ ਜਨ ਤਰਾਂ ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾ ਖਾਕ।
ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ, ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਧੁਰੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਲ ਰੱਖੇਗਾ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਵੇਗਾ। ਬੂਹੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਆਓ, ਉਦੋਂ ਬਸ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਓ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਆਹ 15 ਮਿੰਟ ਇਵੇਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਦਿਖੂਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 15 ਮਿੰਟ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਭਾਵੇਂ 24 ਘੰਟੇ ਬੈਠੋ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ, ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਕੰਤੈ ਭਾਵੈ, ਮਨ ਮਾਨਿਐ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਛੋਟਾ ਕਿਤੇ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਵੱਡੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ? ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਕਾ ਨਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਗੁਰੂ ਵੀ ਵੱਡਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਹੁਣ ਰਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਈਏ। 2 ਮਿੰਟ ਕੱਢੀਏ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਦੇਹੋ ਸੱਜਣੇ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਕਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾ